70,000 انسان میری امت کے لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل کر دیں گے کہ بغیر حساب ولا عذاب، نہ ان کا حساب ہوگا نہ انہیں عذاب ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا حساب بھی ہوگا، یعنی اللہ ان سے سوال کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا، کیونکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو آج کچھ باتیں میں آپ سے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بڑی معروف حدیث ہے جس میں 70,000 لوگوں کے بغیر حساب کے جنت میں جانے کا ذکر ہے، اور صرف 70,000 نہیں، اللہ اکبر، 70,000 میں سے ایک شخص نکال لیں، اس کے ساتھ پھر 70,000 ایڈ کر دیں، پھر دوسرا نکالیں اس کے ساتھ 70,000 ایڈ کر دیں، تیسرا نکالیں 70,000 ایڈ کر دیں، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ بنتے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جس دن میزان جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگا، جہاں پر سینگ والی بکری بغیر سینگ والے کو مارے گی تو اس کا حساب ہوگا، اس دن وہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، آزمائش کے اللہ کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ تحفہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے۔ حدیث میں تو نہیں، لیکن مورخین نے، بڑے لوگوں نے تذکرہ کیا کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے نبی کو انعام دیے، نماز دی اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات تحفے میں دی۔ پھر ایک تحفہ یہ دیا تھا کہ میرے نبی تیری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا، یہ جو بخاری کے اندر بھی حدیث میں نے بتلائی ہے۔ یعنی یہ بات اس طرح ہے جو 70,000 ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے اللہ سوال کرے گا۔ یاد رکھیے گا 5 چیزوں کا جواب جب تک آپ نے معاشر کے میدان میں نہ دے لیا نا، اللہ کسی کو اس وقت تک ابن آدم کو قدم اٹھانے کی اللہ اجازت نہیں دے گا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر نا امتوں کو پیش کیا گیا، عرضت علی الامم، میرے سامنے لشکر جماعتیں پیش کی گئی۔ فرائیت النبی، میں نے ایک نبی کو دیکھا، معہ رجل، ان کے ساتھ ایک شخص ہے، ورجلان، اور ایک نبی کے ساتھ صرف 2 مسلمان جو ہوئے وہ 2 شخص اس کی امت تھے، بعض کے ساتھ کچھ زیادہ تھے، بعض اکیلا نبی بھی تھا، کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ کہتے ہیں میرے اوپر ایک بہت بڑی امت لشکر پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لگتا ہے انہم امتی، یہ میری امت ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد اللہ مجھے دکھا رہا ہے، یہ میری امت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو انسان کو ہوتا تو ہے کہ پتہ نہیں میری امت کہاں ہے، ہر نبی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میری امت جنت میں زیادہ جائے، زیادہ میں کوشش کر کے مسلمان کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسان تھے، طلب تھی اور کوشش تھی، قربانیاں تھی کہ میری امت کہاں گئی، میری جماعت، وہ میری ٹیم، میرا لشکر۔ پھر فرمایا کہ وہ سواد اعظم، وہ بڑا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور دکھایا گیا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، ھذہ امتک ومعہم 70,000 يدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب۔ بہت بڑی تعداد میں امت دکھائی اللہ نے، اور ساتھ فرمایا کہ ان میں 70,000 آ گیا کہ وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کہا گیا نا کہ معراج کی رات یا زمین پر بھی جیسے بھی یا خواب میں اللہ نے دکھلایا، تو دل میں آتا ہی ہوگا کہ میری تعداد تو صحابہ کی لاکھوں میں چلی جانی ہے، یعنی اتنے بڑے لشکر ہیں، اتنے ملک ہیں، تو میری امت تو قیامت تک آئے گی۔ 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں، یعنی ابھی آپ دیکھیں دنیا میں موجود 2.25 ارب مسلمان ہیں، تو 70,000 کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیکھا، اس کے دل کی کیفیت کو دیکھا، تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جائیں میرے نبی سے کہیں، یعنی پریشان نہیں اللہ کرنا چاہتا تھا، فرمایا کہ ان سے کہیں ایک شخص 70,000 سے نکال لیں، اس کے ساتھ 70,000 جمع کر دیں، اس طرح ایک کے ساتھ 70,000 یہ ملٹیپلائی کرے نا، 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنتا ہے، 5 بلین کے قریب اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن میرے بھائی مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس میں شامل کر دے گا، ہمیں تو سوچنا ہے، بچنا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اللہ ساری دنیا کو جنت میں داخل کر دے، صرف ایک شخص جس کو اللہ جنت میں نہ جانے دے، تو مجھے یہ ڈر ہے، میرے دل میں یہ خوف ہے کہ وہ کہیں میں ہی ہوں گا۔ تو یہ خوف ایمان کی، رغبت کی، اللہ کو سمجھنے کی، توبہ استغفار کرنے کی ایک علامت ہوتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے سوال کرنا ہے ہر نعمت کے بارے میں۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے فضول پیدا کر دیے گئے، اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
कुरान में एक और जगह पर भी सूरत मुल्क में गालिबन 2 नंबर आयत जो बनती है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। ये अल्लाह ताला निशानदही कर रहे हैं कि मैंने पैदाइश, जिंदगी, मौत इसलिए रखी है कि मैं देख सकूं कौन कैसे अमल करता है। 5 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं इस हदीस के, फरमाया कि जब तक कोई ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन खम्सिन, 5 चीजों के बारे में जब तक उससे सवाल नहीं हो जाएगा ना, तो इब्ने आदम अपने कदम नहीं उठा सकेगा। उसको जवाब देना इन 5 चीजों के बारे में। उनमें से सबसे पहली चीज, अल्लाह पूछेंगे कि मैंने तुझे उम्र दी, जिंदगी दी, तूने कहां गुजारी। वो आता है हदीस में, नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं जिनकी लोग कदर ही नहीं करेंगे, अल्लाह देगा उन्हें, अस्सेहत वल फराग, सेहत और फुर्सत यानी जिंदगी, उम्र। अल्लाह ने इंसान को सेहत दी, इंसान फिक्र ही नहीं करता, सोया रहता है, गुनाहों में अपने टशन में रहता है। जब बीमार होता है तो फिर कहता है यार काश सेहत मिल जाती। जब बुढ़ापे में सजदे नहीं होते फिर कुर्सी पे बैठ के तड़पता है कि काश मैं सजदा जमीन पे कर सकता। और वल फराग, और जब अल्लाह फुर्सत देता है, फुर्सत के लम्हात हम बुरे कामों में, बुरी चीजों को देखने में, बुरा पढ़ने में, सुनने में, देखने में हम गुजार देते हैं। तो जब ये अपनी जिंदगी तबाह देखेगा फिर कहेगा काश के मैं अपना वक्त सही इस्तेमाल कर लेता। ये अल्लाह पाक यहाँ पर इसी की निशानदेही फरमा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं बहुत सारी हदीसें आपको इस पर मिलेंगी, कुरान की आयात मिलेंगी। जो वक्त का ज़िया करते हैं, जो अपनी लग़वियात में फिरते रहते हैं, अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर नहीं चलाते। इसकी मिसाल वैसे ही है, एक शख्स के पास जूते हैं लेकिन वो बिल्कुल नंगे पांव चलता रहता है, शापर में जूते डाले हैं और जमीन पर नंगे पांव चलता है, यानी थोड़े अरसे के बाद उसके पांव फटना शुरू, गंदे हो जाएंगे, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, हत्ता कि वो टांगें भी उसकी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगी जहां जूते इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। जिंदगी भी ऐसी है, जिसको इसका इस्तेमाल नहीं आता, जो इसको नेमत नहीं समझता, जो इसको सही ट्रैक पर नहीं चलाता, फिर मौत को देखकर वो घबराएगा और कहेगा मैंने कहां ज़ाया कर दी। और इसमें आता ना 5 चीजों से पहले नेमत होती हैं, उसके अंदर जिंदगी मौत से कबल, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो जिंदगी कहाँ लगा रहे हैं, अपनी सलाहियत कहाँ लगा रहे हैं, इसको नोट किया करें। वो कुरान में आता है ना, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इंसान तू आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता अपने रब की तरफ जा रहा है, फमुलाकी, फिर अनकरीब जल्दी पस तू अपने रब से फिर मुलाकात कर लेगा। यानी ये घड़ी की टिक टिक तो चलती है ना, ये तुम्हें काट रही है, ये सिर्फ वक्त की सुइयां नहीं कटती, ये आपको अल्लाह के करीब ले जाने के लिए। ये जिंदगी इतनी प्यारी नहीं है, ये होती तो अल्लाह इसको तवील बनाता। अगर दुनिया ही कीमती होती तो अल्लाह इसकी कीमत नबियों को बतलाता। अल्लाह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कहा ये धोखा है, जो नजर आता है ये होता नहीं है, जो सुनाया जाता है वैसा जाहिर नहीं होता है। जो देखने के लिए आपके सामने दुनिया मौजूद है ना, ये सब सुबह सूरज चढ़ता है, शाम को गुरूब हो जाता है, ये सब धोखा है। यहाँ सेहत होती है तो बीमार भी लोग हो जाते हैं, यहाँ पर रोशनी होती है तो अंधेरा भी छा जाता है, यहाँ हर चीज उल्टा है। तो ये वो एक शेर है ना इस आयत के जुमरे में, बल्कि मैं उसको पसंद करता हूँ पढ़ना। कहता है हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। यानी जिंदगी लोगों को लगती है कि पता नहीं शायद ये पिघल नहीं रही है, ये बड़ी अभी पड़ी है, ये बर्फ के कतरों की मानन रोजाना का सेकंड मिनट मिनट पिघलता जा रहा है और इंसान को इसका इल्म नहीं होता। तो अल्लाह कहते हैं ये उम्र जो तुझे मैंने अता की है, अन उम्रिही फीमा अफनाहु, मैं उस उम्र के बारे में जरूर सवाल करूंगा जो मैंने तुम्हें अता की है। तो ये चीज अल्लाह की तरफ से नेमत है, तो इसकी तरफ इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। दूसरी चीज फरमाया व अन शबाबिही फीमा अबलाहु, अल्लाह जवानी का पूछेगा कि मैंने तुम्हें जवानी दी, कुव्वत बाजू अता की। हमारे बड़े नौजवान अल्लाह की तरफ नहीं आते, वो सोचते हैं शादी होगी, कोई 30-40-50 साल की उम्र में जाएंगे, फिर अपनी दीन की तरफ रग़बत की शेड्यूल तरतीब बना लेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, जवानी बार बार आपको मौके नहीं देगी। एक दफा जो दिन गुजर जाता है, हदीस में आता है सूरज चढ़ता है ना, वो ऐलान करता है ऐ इंसान मैं दोबारा क़यामत तक तेरे लिए आज का सूरज उभरूंगा नहीं, मैं तेरे लिए जो आज रोशनी कर रहा हूं, जो मौके पैदा कर रहा हूं, दोबारा नहीं दूंगा, जो करना चाहता है कर ले। इंसान को बार बार नहीं मिलनी ये चीजें। कुरान में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु अखरजुकुम मिन